بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی محمد رسول اللہ کریم۔ یہ پرابلم ریئل انالیسس کے میکسما اینڈ منیما آف دا تھری ویریبل چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے، اور یہاں پر ہم فائنڈ کرنا ہے فائنڈ دی منیمم ویلو آف ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن اے ایکس پلس بی وائی پلس سی زیڈ از اکول ٹو پی۔ تو یہاں پر بھی جو بھی کنڈیشن دے رکھی ہو اس کو آپ اس کا یوز کرتے ہوئے ایک فنکشن ایف کو ڈیفائن کریں گے۔ پہلے جو بھی فنکشن دے رکھا ہے ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر، اس کو لکھنے کے بعد لیمڈا سے اس کو کنیکٹ کریں گے، جو رائٹ ہینڈ سائڈ میں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ٹرانسپوز کریں گے جو کہ مائنس پی ہو جائے گا۔ باقی چیزیں ایسی لکھ دی ہیں اور لیمڈا سے ہم نے اسے ملٹیپلائی کر کے ایک فنکشن کو بنا لیا ہے۔ اب میکسما یا منیما کے لیے آپ کو ان کے فرسٹ ڈیریویٹو فائنڈ کرنا ہوتا ہے، جیسے یوزولی ہم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں فنکشن ایف جو ہے وہ ایکس بائی زیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو ایف کے رسپیکٹ میں ایف کا ایکس کے رسپیکٹ میں پارشل ڈفرینسیشن پہلے ہم فائنڈ کریں گے۔ تو اس کا ڈفرینسیشن کرنے جا رہے ہیں، ایکس اسکوائر کا ڈفرینسیشن 2x ہوتا ہے، ایکس کے لیے وائی کانسٹینٹ ہے تو کانسٹینٹ کا ڈفرینسیشن 0 ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایکس کے لیے کیونکہ پارشل ڈفرینسیشن ہے تو ایکس کے لیے زیڈ اسکوائر کانسٹینٹ ہوگا، اس کا ڈفرینسیشن بھی 0 ہو گیا، پلس لیمڈا انٹو میں ہے کانسٹینٹ ہے باہر لے لیے، لیکن یہاں پر ان تینوں ٹرم کا ایکس کے رسپیکٹ میں یعنی چاروں ٹرم کا ایکس کے رسپیکٹ میں ڈفرینسیشن کرنا ہوگا۔ تو اے انٹو میں ہے کانسٹینٹ ہے باہر لے لیں، ایکس کا ایکس کے رسپیکٹ میں 1 ہو جائے گا، لیکن ایکس کے لیے وائی اور زیڈ کانسٹینٹ ہوں گے، جو کہ ایکس خود اپنے آپ میں ویریبل ہیں، لیکن یہ کانسٹینٹ جو ہوگا اس کا ڈفرینسیشن 0 ہو جائے گا۔ پارشل ڈفرینسیشن کیا جا رہا ہے تو ایکس کے لیے وائی اور زیڈ کانسٹینٹ ہوگا، اس لیے 0 ہو جائے گا۔ یعنی سمپلی ہم یہ ویلو مل گئی ہے ڈیل ایف اوور ڈیل ایکس از اکول ٹو 2x پلس کا اے بچا ہے صرف، باقی سب 0 ہو گیا، اے لیمڈا آ گیا۔ اس کو ہم ایکویشن نمبر 1 یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد اس کو میں 0 کے برابر بھی پٹ کرنا ہوگا، لیکن پہلے ہم فائنڈ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ڈیل ایف اوور ڈیل وائی، چونکہ یہ ایکس بائی زیڈ کے لیے سیمیٹریکل ہے۔ جس طریقے سے ایکس کے لیے ہم نے کیا تھا تو 2x ملا تھا، وائی کے لیے پارشل ڈفرینسیشن ہم اگر کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے 2y ملے گا۔ وہاں پر دیکھیے اس کا کوفیشینٹ ایکس کا a تھا تو a آ گیا، اور y کا کوفیشینٹ b ہے تو b لیمڈا مل جائے گا۔ اسے ایکویشن نمبر 2 ڈال دیتے ہیں اسی طریقے سے۔ اسے ایکویشن بعد میں ڈالیں گے، ہم اس کو 0 کے برابر پٹ کریں گے۔ ڈیل ایف اوور ڈیل زیڈ کی ویلو اسی طریقے سے آ جائے گی 2z، یعنی ڈفرینشیٹ کر دیجیے گا پارشلی، z کے رسپیکٹ میں 2z ملے گا پلس c لیمڈا مل جائے گا۔ اب ہم کنڈیشن اپلائی کر دیں گے، یعنی ہم لوگ جانتے ہیں فار میکسما اینڈ منیما۔ جب میکسما اور منیما کی بات کریں گے تو میکسما منیما آف ایف کے میکسما منیما کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈیل ایف اوور ڈیل ایکس کی ویلو بھی 0 کے اکول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ڈیل ایف اوور ڈیل وائی کی ویلو بھی 0 ہوتی ہے، اور ڈیل ایف اوور ڈیل زیڈ بھی 0 ہوتی ہے۔ اس سے پوائنٹ مل سکتا ہے ہم کو، ہمیشہ پوائنٹ تو نہیں ملتا ہے میکسما منیما کا۔ تو یہ ویلو تھی ہم نے بھی فائنڈ کی تھی 2x پلس کا a لیمڈا ہے، اسے 0، اس کو ایکویشن نمبر 1 ڈال دیجئے، اور اس ویلو جو اوپر آ چکی ہے 2y پلس کا b لیمڈا، اس کو 0 کے برابر رکھ دیے، اسے ایکویشن نمبر 2 ڈال دیں، اور یہ ویلو جو ہے وہ 2z پلس کا c لیمڈا از اکول ٹو 0، اس کے ایکویشن نمبر 3 ڈال دیں۔ اب ان تینوں ویلیوز کو یہ دیکھیے ہم نے یہاں پر کیا کیا تھا کہ میکسیمم یہ ڈفرینسیشن کیا تھا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایف کے رسپیکٹ میں جو پہلے فنکشن ایک ڈیفائن کیا تھا، جو گیون فنکشن تھا اس کو ہم نے لکھ لیا تھا یہاں پر، پلس کیونکہ وہ لائٹ شاید زیادہ ہو گئی تھی اس لیے کہاں سے نہیں نظر آ رہا وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، اور جو کنڈیشن تھی اس کو ہم نے اسی کے ساتھ میں لکھ دیا، پی کو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ٹرانسپوز کیا ہے، اور اس کو لیمڈا سے جوڑ کے ایک نیا فنکشن ایف بنا لیا، اور ایف کا ہمیں سائن دیکھنا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو پوائنٹ یہیں سے فائنڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ایف کو ایکس بائی زیڈ کے لیے پارشل ڈفرینسیشن کر دیا۔ پہلے ہم نے ایکس کے لیے پارشل ڈفرینسیشن کیا، ایکس اسکوائر کا
डिफ्रेंसिएशन डी एक्स हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स के लिए वाई और जेड कॉन्स्टेंट हो गए, इनका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। इस वाले टर्म का किया तो लेमडा बाहर लिखते हुए इस टर्म का जब इन चारों टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ए बाहर हो जाएगा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, बाकी वाई और जेड कॉन्स्टेंट है एक्स के लिए, क्यों पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है इसलिए इनका तो 0 0 हो गया। जिस तरीके से हमने एफ़ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर लिया, इसी तरीके से सिमिलरली करके हम एफ़ का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। सिर्फ एक्स के यहाँ वाई हो जाएगा और ए के यहाँ बी हो जाएगा। ऐसे ही जेड के लिए करेंगे तो जेड वाई के यहाँ पर जेड हो जाएगा और बी के यहाँ पर सी हो जाएगा। या आप इसको दोबारा इसी तरीके से कर लें जैसे कि हमने एक्स के लिए किया था। फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, एफ़ के मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग जानते हैं इसके फर्स्ट डेरिवेटिव जो होते हैं एफ़ के विद रिस्पेक्ट टू, जिन पर वो डिपेंड करता है, यानी एक्स वाई जेड, उनके रिस्पेक्ट में 0 के बराबर पुट कर देंगे। जो यानी ये वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी वो 0 के बराबर यहाँ पर पुट कर दी, ये वैल्यू 0 के बराबर पुट कर दी। इससे हमें 3 इक्वेशन मिल गए और यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो ये लेमडा की वैल्यू हमको कैसे मिले, तो इसके लिए अगर हम देखें कि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन क्या दे रखी थी, कंडीशन दे रखी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें मिल जाएगी अगर हम यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए एक्स मिल जाएगा, यहाँ बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी एक्स मिल जाएगा, यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई सी एक्स, और तीनों को ऐड कर देंगे तो यही कंडीशन मिल जाएगी, उसकी जगह पर पी रख देंगे। इस तरीके से वेरिएबल जो यहाँ पर आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेमडा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट आ जाएगी। तो हम यही करने वाले हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा। और इसमें 2 सभी में से कॉमन आ रहा है तो हम इनको कॉमन ले लेंगे, या आप उसको मल्टीप्लाई करते हुए चाहे देखना चाहें तो देख सकते हैं। यानी हमने इसमें ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 2ax प्लस का ए स्क्वायर लेमडा, राइट हैंड साइड में 0 ही रहेगा। यहाँ पर भी हमने बी से मल्टीप्लाई किया 2by हो जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर लेमडा इज इक्वल टू 0। तीनों को फिर हमने इस कॉलम वाइज लिख लिया है। इस इक्वेशन को यहाँ सी से मल्टीप्लाई करेंगे 2cz प्लस का सी स्क्वायर लेमडा इज इक्वल टू 0। अब तीनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 तो कॉमन आ रहा है, बाकी ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर लेमडा कॉमन आ रहा है, बाकी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे। ये अगले पेज पर हम कर रहे हैं तो आप देख लेंगे इसको, जो आएगा 2 कॉमन लेने के बाद बाकी टर्म तो 2 ही कॉमन है, बाकी टर्म तो आपको नज़र आ ही रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड, जैसे कि प्लानिंग थी, इसको जो कंडीशन है उसका यूज़ कर लेंगे। लेमडा कॉमन आ रहा है, बाकी ब्रैकेट के अंदर जो है वो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में 0। ये वैल्यू कंडीशन दे रखी है कि पी के इक्वल है, तो इसकी जगह तो हम पी लिख देंगे, यानी 2 पहले से है तो पी हो गया, प्लस लेमडा इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे हम लेमडा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 2p को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो लेमडा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2p हो जाएगा। इस तरीके से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2p, तो है यहाँ पर अपान में ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यानी इससे हम आसानी से पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लेमडा की इस वैल्यू को इक्वेशन या फिर इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखा जाए तो इससे 2x तो वहाँ पर हमें मिल जाएगा। वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में देखिए लेमडा की वैल्यू, ये जो वैल्यू मिली है उसको हम पुट करेंगे, इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमारा 2x है प्लस का a लेमडा है। ए लेमडा की वैल्यू ये रख देंगे माइनस का 2p अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 0 था, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाके साइन प्लस में हो जाएगा, यानी 2x इजिकल टू आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2 पहले लिख दो, ए पी अपान में ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से x की वैल्यू में आसानी से मिल गई है। ए पी अपान में जो भी ब्रैकेट में है, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। सिमिलरली हम वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी बी पी अपान में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और फिर जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं सी पी अपान में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। सिमिलरली करके आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, या फिर सिमिलरली करके लिख देंगे। अब हमारा फोकस रहेगा कि हम डी स्क्वायर एफ का साइन पता करें, क्योंकि इसके साइन से ही मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पता होता है। आप लोग जानते हैं डी स्क्वायर एफ की जो वैल्यू होती है, डी की जो वैल्यू होती है वो होती है डी एक्स डेल ओवर डेल एक्स प्लस डी वाई डेल ओवर
डेल वाई प्लस होता है डी जेड डेल एफ ओवर डेल जेड, उसका होल अब स्क्वायर, डी की वैल्यू लिखने के बाद स्क्वायर स्क्वायर और फिर हमने एफ लिख दिया। इसका होल अब स्क्वायर होता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा। इसमें सिग्मा में फिर 3 टर्म होंगे, लेकिन हम इसको लिख देते हैं, इसे एफ़ को फिर बाद में अप्लाई भी कर दिया जाता है। सॉल्व करने के बाद इतना आ जाता है डेल टू एफ़ ओवर, या तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू यही लिखें, डेल टू एफ़ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्चुअल में 3 टर्म होंगे, सिग्मा पहले तो यही टर्म लिखेंगे प्लस फिर एक्स के यहाँ वाई कर देंगे, फिर वाई के यहाँ पर जेड कर देंगे, फिर 2 टाइम्स आएगा सिग्मा डेल टू एफ ओवर डेल एक्स वाई और डी एक्स डी वाई। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमको फाइंड करना होगी, यानी डी टू एफ़ की वैल्यू फाइंड करके उसका साइन हमें पता करना, यही हमारे लिए है। तो इसको अगर सिग्मा को ओपन करें तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा, यानी डेल टू एफ़ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को, और ये फिर एक्स की यहाँ पर आप वाई कर दीजिए और वाई की जगह पर जेड, डेल टू एफ़ ओवर डेल जेड स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, ये तो इसकी वैल्यू होगी सिग्मा को ओपन करने के बाद। 2 को हम बाहर रखते हुए इसको ओपन कर रहे हैं, तो इसके टर्म जो आएंगे, यानी पहले तो यही वाला टर्म लिख दिया जाता है डेल टू एफ़ ओवर डेल एक्स डेल वाई डी एक्स डी वाई, फिर इस टर्म को देखकर नेक्स्ट टर्म 2 रह गए उनको लिखा जाएगा। सिर्फ क्या किया जाएगा कि एक्स की जगह पर वाई कर देंगे, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, यानी डेल टू एफ़ ओवर एक्स यहाँ वाई कर दीजिए और वाई की जगह पर जेड कर दो, और डी वाई डी जेड हो जाएगा, एक्स यहाँ वाई के यहाँ पर जेड। फिर इस टर्म को देखकर नेक्स्ट टर्म लिखना होगा, यानी डेल टू एफ़ ओवर वाई के यहाँ पर जेड कर दीजिए और जेड की जगह पर एक्स, बाकी इसमें भी वाई के यहाँ जेड, जेड की जगह पर एक्स, तीनों टर्म हो चुके हैं। अब इन सभी की वैल्यू पुट करना होगी इसमें, यानी और डीएफ में डीएफ की जो वैल्यू यहाँ पर सॉल्व होकर आ गई, इसमें सभी की वैल्यू पुट करना होगी। पहले इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास है एक्स के रिस्पेक्ट में, सेकंड और थर्ड और यहाँ पर मिक्स में एक्स वाई और वाई जेड, इनके डेरिवेटिव और फाइंड करना होगा। फिर हम यहाँ पर तो इधर देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ये है हमारे पास, इसको हम अगर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें, यानी डेल टू एफ़ ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, तो आपको मालूम है कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एफ़ का हमें करना होगा, एक्स डेल एफ़ ओवर डेल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, और ये वैल्यू अभी हमारे पास थी, यानी 2x प्लस का कितनी थी, ए लेमडा थी, आपको मालूम लेमडा कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगी। इसे जिस तरीके से हम लोगों ने डेल टू एफ़ ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है, सिमिलरली क्योंकि फंक्शन जो है वो आपको मालूम कैपिटल एफ़ जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड के लिए सिमेट्रिकल है, इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी, और डेल टू एफ़ ओवर डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ये सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब हमें इसी तरीके से डेल टू एफ़ ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू फाइंड करना, तो आप जो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं डेल एफ़ ओवर डेल वाई की, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है अभी हम लोगों ने ऊपर लिखी है, यानी शुरुआत में सबसे पहले फाइंड की थी वो लिख देंगे, यानी 2y प्लस का b लेमडा होगी इसकी वैल्यू। अब चूँकि x के लिए y कांस्टेंट होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहे हैं f के विद रिस्पेक्ट टू x और y पार्शली, वो 0 के बराबर होंगे, जो कि सिमिलरली जो है हम लिख सकते हैं, सिमिलरली डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल टू वाई जेड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ऐसे ही डेल टू एफ़ ओवर डेल जेड डेल एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इन सभी वैल्यू को अब हम डी टू एफ़ जो वहाँ पर हम लोगों ने फाइंड किया था उसमें वैल्यू पुट करें, यानी ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू जो चल रही थी डी टू एफ़ में, इस डी टू एफ़ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पर वैल्यू सबकी पुट कर दें। तो ये वैल्यू आई थी 2 के बराबर, 2 रख दें तो आ जाएगा ये 2 टाइम्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, सभी वैल्यू 2 आई थी, डी वाई स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स डी जेड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म में 2 बाहर था ब्रैकेट के ये, और इनकी वैल्यू पुट करेंगे, और ये वैल्यू तो 0 है, डी एक्स डी वाई प्लस 0 डी वाई डी जेड और प्लस 0 डी जेड डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। और चूँकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, 2 में 0 की इंटू हो गई, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसमें से हम ज़रूर 2 को बाहर ले सकते हैं, तो ये वैल्यू हमको मिल गई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो इस तरीके से हमें पता हो गया
اس کا سائن پتہ ہو گیا کہ اس کا سائن پازیٹیو ہے. جب اس کا سائن پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے یہ فنکشن جو ہوتا ہے وہ منیمم ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں دا فنکشن جو فنکشن ایف ہے اور اسی کے ساتھ جو ہمارا جس کو ہمیں دکھانا تھا منیمم ہے وہ فنکشن بھی، اینڈ جو ہمارا فنکشن یہ دے رکھا تھا ایکس اسکوائر جو اس سے کیپٹل ایف بنا ہے ایکس اسکوائر پلس بائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر، وہ فنکشن جو ہوگا منیمم ہوگا. یہ اگر لیس دین والا سائن ہوتا ہے تو میکسیمم ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہی ہے. تو اس منیمم ہوگا یہ ہم لوگوں نے یہاں سے پروو کر دیا ہے. منیمم فار دی ویلیوز، اور کن ویلیوز کے لیے ہوگا؟ فار دا ویلو جو ہم لوگوں نے یہاں پر فائنڈ کی ہے، اور اس کو ہم ایکویشن ہو چکا 3 تک ہو چکا تھا، اس کو ہم ان ایکس بائی زیڈ کی ویلو کو ایکویشن نمبر 4 کلیکٹیولی دے دیتے ہیں. تو فار دا ویلیوز آف ایکس بائی زیڈ گیون بائی ایکویشن 4، ایکویشن 4 میں جو ویلو دے رکھی اس سے ہم نے اس کو لکھ دیا ہے کہ اب ہم یہاں پر اس کی منیمم ویلو، یہ منیمم اس ان پوائنٹس پر یہ فنکشن منیمم آیا ہے، تو منیمم ویلو کیا ہوگی؟ اس منیمم ویلو کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں ایکس بائی زیڈ کی ویلو معلوم ہے. تو دیر فور ہمارا فنکشن تھا منیمم ویلو آف ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر از اکول ٹو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ منیمم کب آیا ہے؟ جب ایکس بائی زیڈ کی ویلو ہمیں ایکویشن نمبر 4 سے ملی ہے. تو ایکویشن نمبر 4 میں دیکھیے گا ایکس کی ویلو کتنی ہے وہ لکھیں گے یہاں پر، پھر وائی کی ویلو لکھیں گے، اور پھر وہی ویلو یہاں پہ لکھیں گے کہ اسی پوائنٹ کے لیے منیمم آیا ہے. ایکس کی ویلو ایکویشن نمبر 4 میں جو ہم لوگوں نے یعنی ایکس بائی زیڈ کی ویلو فائنڈ کر لی تھی، تو اے پی اپان میں ہے اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس سی اسکوائر، اسی طریقے سے بی پی اپان اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس سی پر، اور سی پی اپان میں اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس سی اسکوائر. اب اس کا ہول اب اسکوائر اوپن کریں گے تو اے کا بھی اسکوائر ہو جائے گا، پی کا اسکوائر ہو جائے گا، اور ڈینومینیٹر یعنی اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس سی اسکوائر کو بریکٹ میں کر کے ہول اب اسکوائر کر دیں گے. ایسا سبھی کے ساتھ میں ہوگا، یعنی بی اسکوائر پی اسکوائر اپان میں یہ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس کا سی اسکوائر کا ہول اب اسکوائر، ایسے سی اسکوائر پی اسکوائر اپان میں آپ کو چیزیں ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم ڈیٹیل میں کر رہے ہیں بہت. اپان میں چونکہ سیم ہے تو آپ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس سی اسکوائر کا ہول اب اسکوائر کو ایل سی ایم یہاں پر لے لیں گے. اس کے بعد چونکہ ایل سی ایم جو لیا ہے وہ اسی کے برابر ہے تو ڈائریکٹ اوپر جو نیومریٹر میں ہے وہ لکھ لیں گے، یعنی اے اسکوائر پی اسکوائر پلس کا بی اسکوائر پی اسکوائر پلس کا سی اسکوائر پی اسکوائر. تو یہاں سے سبھی ٹرم میں پی اسکوائر ہم کو یہاں پر کامن نظر آ رہا، تو اے اسکوائر پلس کا بی اسکوائر پلس کا سی اسکوائر ملا. تو اس سے ہم دیکھیں ڈینومینیٹر میں بھی اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس سی اسکوائر، لیکن ہول پاور 2 ہے تو ایک پاور اس کی کم سے کم کینسل ہو جائے گی. تو منیمم ویلو جو فنکشن یعنی ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ ہے وہ ہمیں مل گئی ہے. اس کی منیمم ویلو ہوگی پی اسکوائر اپان اوپر ہے اور اپان میں جو ہے اے اسکوائر پلس کا بی اسکوائر پلس سی اسکوائر. اس طریقے سے یہ پرابلم کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.